செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் மத்திய அரசின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தெற்கு ரயில்வேயின் முதன்மை தலைமை அதிகாரி திரு ஹரிகிருஷ்ணன் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி, ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய திட்டம் தங்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று மதுரையைச் சேர்ந்த ரயில்வே ஊழியர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துகள் மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. மத்திய அரசின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்த விளக்கங்களை தெற்கு ரயில்வேயின் முதன்மை தலைமை அதிகாரி திரு ஹரிகிருஷ்ணன் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். அவர் பேசுகையில், As you all aware that Cabinet has approved the Unified Pension Scheme. This is a scheme which is in modification of the National Pension Scheme, which you are all aware. All employees who are joined after 1/1/2004 are covered under the National Pension Scheme. In modification of that scheme, central government has approved the Unified Pension Scheme. The salient features of the scheme are that in this scheme there will be an assured pension which will be equivalent to 50% of the average basic pay drawn by the employee in the last 12 months prior to his superannuation, if he has got a minimum qualifying service of 25 years. If he has got a lesser service, the proportionate reduction in that amount will be done in the assured pension. Similarly, there is an assured family pension also, which is equivalent to 60% of the pension which the employee was drawing before his demise. In addition, this scheme involves an assured minimum pension, which is rupees 10,000 per month on superannuation with a minimum service of 10 years. The above amounts, that is the assured pension, the assured family pension and the assured minimum pension, are all indexed to the inflation. That means they are adjusted to the inflation, and dearness relief based on the All India Consumer Price Index for industrial workers will be paid to all the eligible persons receiving this amount. In addition, there is a lump sum payment also at the time of superannuation, in addition to the gratuity which they are already getting. This lump sum payment will be 1/10 of the monthly payment for every completed 6 months of service. These are the essential features of the scheme. The details of the scheme are yet to be finally notified. The scheme is slated to start from 1/4/2025, and the existing employees and also the pensioners who have retired under the NPS scheme are also eligible to opt for this scheme. In Southern Railway, as you all know, we have about 81,311 employees, out of which 62,700 employees are already covered under the NPS scheme. This new unified pension scheme will be very beneficial to the employees who are now covered by the NPS scheme, and we are hopeful that many of our employees will opt for it. This scheme has been welcomed by our unions, recognized unions, and also it is arising out of the discussions in the JCM at the central level. This is the brief of the scheme. All employees who are appointed after 1/1/2004 are automatically covered under the new pension scheme. NPS is compulsory as of now. The UPS is going to be optional. The employee can continue in NPS. He can opt for UPS also. Our estimate is that majority of the employees will be willing for this, because this scheme involves an assured pension, which in the case of NPS was not there. இந்நிகழ்ச்சியில் தெற்கு ரயில்வேயின் முதன்மை நிதி ஆலோசகர் திருமதி மலாபிகா கோஷ் மோகன் பேசுகையில், The old pension scheme is not sustainable in the long run, because if you see the contributory scheme that prevails all over the world, the government is saving today for tomorrow's pension. But in the old scheme, the future taxpayer will be taxed to pay the retired people, and this is not a sustainable system in the long run. So OPS is financially not a very viable system in the long run. The government employees constitute around 3.2% of the workforce, and the pension obligation is around 20%. So this is not a sustainable, a very balanced way. You know, there are a lot of needs of the economy apart from pension, salary. We have infrastructure development. As you very rightly said, India is a growing country. We need lot of infrastructure. So the money has to be very correctly and very prudently utilized in all aspects for the economy to grow. And that is the reason why
The government has started this system, and if you see, all developed countries also have this contributories because it is the only system which is viable in the long run. மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய திட்டம் தங்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று மதுரையைச் சேர்ந்த ரயில்வே ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர். மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த புதிய ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய திட்டத்தினால எங்களை மாதிரி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மிகவும் பயனடைவாங்க. ஏற்கனவே இருந்த பழைய நடைமுறையில் எங்களுக்கு நிரந்தர ஊதியம் சொல்லி எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இப்போ கொண்டு வந்துள்ள இருந்ததுனால எங்களுக்கு நிரந்தர ஊதியமாக 50% தர்றது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கதாக உள்ளது. இந்த மத்திய அரசுக்கு ஊழியர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மத்திய அரசு கொண்டு வந்த ஓய்வூதிய திட்டம் நாங்கள் ரொம்ப வரவேற்கிறோம். 50% பேசிக் பேலேருந்து எங்களுக்கு கொடுக்குற இந்த இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப பல நாள் நாங்கள் எதிர்பார்த்து வெயிட் பண்ண ஒரு விஷயம் இது கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்பிஎஸ்லேருந்து யூபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கீமை மத்திய அரசு ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா என்பிஎஸ்ல இருக்கும்போது எங்களுடைய ஆஃப்டர் த ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்களுக்கு அந்த அச்ச உணர்வு போயிருக்கு. ரெண்டாவது எங்களுடைய எதிர்காலம் ஒரு ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டோட லைஃப் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கிடைச்சிருக்கு. மத்திய அரசின் தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் மத்திய மக்கள் தொடர்பகத்தின் சார்பில் கோவையில் நடைபெற்ற மக்கள் நல்வாழ்வு திட்டங்கள் குறித்த 5 நாள் விழிப்புணர்வு கண்காட்சி குறித்து எமது செய்தியாளர் தரும் தகவல்கள். கோவையில் மத்திய மக்கள் தொடர்பகத்தின் மக்கள் நல்வாழ்வு திட்டங்கள் குறித்த 5 நாள் விழிப்புணர்வு கண்காட்சி இன்று துவங்கியுள்ளது. இந்திய அரசின் தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் மத்திய மக்கள் தொடர்பகத்தின் சார்பில் கோவை மாநகரில் மத்திய அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வு திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு கண்காட்சி கோவை அவினாசி சாலை வஉசி பூங்கா அருகில் உள்ள காவலர் சமுதாய கூடத்தில் இன்று துவங்கியுள்ளது. ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி வரை 5 நாட்களுக்கு நடைபெறும் இந்த விழிப்புணர்வு கண்காட்சியில் மத்திய அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் குறித்த புகைப்பட கண்காட்சி, ஆதார் திருத்தம், விழிப்புணர்வு திரைப்படங்கள், கருத்தரங்கு, பல்துறை சார்ந்த அரங்குகள், கலை நிகழ்ச்சிகள், போட்டிகள் மற்றும் பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சிகள் நாள்தோறும் நடைபெறுகின்றன. முன்னதாக மத்திய அரசு திட்டங்கள் குறித்த கல்லூரி மாணவ மாணவிகளின் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் சிறப்புரையாற்றிய மத்திய மக்கள் தொடர்பக சென்னை மண்டல அலுவலகத்தின் இயக்குநர் லீலா மீனாட்சி, மக்கள் நலன் சார்ந்த மக்கள் வளர்ச்சிக்காக அரசு கொண்டு வரும் திட்டங்களை தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் எனவும், இளைஞர்கள் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு அரசு திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களை பெற்றோர்களிடமும் மற்றவர்களிடமும் பகிர வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் மற்றும் மத்திய மக்கள் தொடர்பகத்தின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் அண்ணாதுரை, கோவையில் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் பொதுமக்கள் பெருமளவு கலந்து கொண்டு பயனடைய வேண்டும் எனவும், இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுவதோடு இளைஞர்களின் கல்வி சார்ந்த வழிகாட்டுதல்களும் அவர்களின் வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்கான வழிகாட்டுதல்களும் துறை நிபுணர்களால் வழங்கப்படுகிறது எனவும், இதில் இளைஞர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிக அளவில் கலந்து கொண்டு பயனடைய வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி ரஷ்ய அதிபர் திரு விளாடிமிர் புட்டினுடன் தொலைபேசி வாயிலாக இன்று பேச்சு நடத்தினார். இருதரப்பு ராஜ்ஜிய உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர். காவல்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் 54வது நிறுவன நாளையொட்டி புதுதில்லியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் தலைமை விருந்தினராக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா நாளை பங்கேற்கிறார். புதுதில்லியில் நடைபெற்ற இந்திய தகவல் பணியில் பயிற்சி முடித்த அதிகாரிகளுக்கான பாராட்டு விழாவில் மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் பங்கேற்று உரையாற்றினார். மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையேயான இடைவெளியை குறைப்பதில் தகவல் பணி அதிகாரிகள் முக்கிய பங்காற்றுவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். பிரதமரின் ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கு திட்டம் தொடங்கப்பட்டு நாளையுடன் 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதையொட்டி நடைபெறும் 10 கேள்விகள் அடங்கிய வினாடி வினா போட்டியில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் கையொப்பமிட்ட புத்தகத்தினை பரிசாக வெல்லலாம். நமோ செயலியில் நாளை நேரலையில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் பொதுமக்கள் பங்கேற்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் நிதி நிலைத்தன்மை மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நலன்களுக்கு உதவிடும் என்று தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. 3 நாள் பயணமாக கொழும்பு சென்றடைந்த இந்திய கடற்படையின் INS மும்பை போர்க்கப்பலுக்கு இலங்கை கடற்படை சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.